have lots of stories to tell in about 2 weeks. Yep. Very good. Very good. Safe travels. Keep us updated. Thank you very much. I will. I have a. ये आवाज किसकी आ रही है रिकॉर्डिंग? हाँ स्टार्ट करो. ये यहाँ एरो पे क्लिक करो, नीचे नीचे यहाँ पे जो ट्रायंगल है ना इसके ऊपर ये ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करो बस. એ વોલ્યુમ નથી રસિકભાઈ. વોલ્યુમ નહીં પણ ચાલુ જ નથી આતી, અવાજ જ નથી આતી. હા હા ચાલુ જ નથી થયું. કહું છું આ ટ્રાયંગલ ઉપર ક્લિક કરો એમ, પણ ક્રસર બીજે બીજે ફરે છે. મને લાગે આપણાથી નહીં થાય, કુશાલભાઈએ કરવું પડશે. આગળ ફોરવર્ડ કરે છે પણ અહીં ट्रायंगल ऊपर क्लिक करो. अभी देखो आवाज ही अभी प्रवचन शुरू ही नहीं हुआ. कुशल जी आपने 2 मिनट और 16 सेकंड आगे कर दिया. ये पहले से शुरू करो और ये ट्रायंगल पर क्लिक करो. ये कौन चालू कौन बजा कौन रहा है? लालचंद भाई का प्रवचन कुशल जी कर रहे हैं. कुशल जी करे छे. मैं कर रहा हूँ पर शुरू क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों. नहीं पर सुनाई आप नहीं देता है, बिल्कुल सुनाई नहीं देता है. आप मेरी आवाज सुन रहे हो? एक सेकंड और. तो यहाँ ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करो, नीचे जो राउंड पे एक सेकंड. એમને ખ્યાલ છે રસિકભાઈ, એમને ખ્યાલ છે. अच्छा अच्छा, तो પછી ક્રસર કેમ બીજે બીજે ફરે છે એમ? I'm about to take off for my flight. अभी आवाज आती है कि नहीं आती है? नहीं आती. नहीं अभी आपने प्रवचन शुरू नहीं किया. मैं यही तो बोलता हूँ कि ट्रायंगल है ना बीच में, उसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो. અને શરૂઆતથી મૂકો. Summon the family, but I cannot remember where you're going. આ બીજો કોનો અવાજ આવે છે? રેકોર્ડિંગ કોણ ઉતારે? Yeah, can you mute other people? भाई किसी के यहाँ चालू है. कुशल जी शुरू नहीं हुआ है. You can click on play button.
I don't know why it's not starting. I started everything. आप प्ले बटन के ऊपर क्लिक करो, यही तो बोल रहे हैं। कुशल जी हाँ जी, आपका बैंडविड्थ बराबर है कि नहीं वो जरा देख लेना, क्योंकि bandwidth तो थी। maybe if your bandwidth is not enough, the video may have issue, because earlier you have internet shaking. तो चलना तो Why don't चाहिए। you close and restart again, please? Okay, I'll do that. Stop share. रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करता हूँ। हाँ रसिक भाई એમને જરા ટાઈમ આપો। हाँ, ओके ओके ओके। Okay, I'm sharing again. Share. नहीं स्टार्ट हो रहा है। I don't know why it's not starting. अभी मैंने थोड़ी देर पहले टेस्ट किया था, सब ठीक था। Everything was okay. Everything was okay, it was running. And suddenly what happened? Prem bhai, can you help? Sorry. You have to share the file to him. Prem bhai, हाँ जी बोलिए। what am I doing wrong? One I can see is that the triangle button is not clicking. Maybe you must be trying, but it's not coming up. Video is not on. वीडियो तो ऑन था थोड़ी देर पहले। पहले बराबर था मगर अभी नहीं दिखता है। नहीं, ये प्ले बटन के ऊपर क्लिक, अभी कर्सर उधर आया ही नहीं है, हम देख रहे हैं ना। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है उसके ऊपर कर्सर आया ही नहीं। ये ट्रायंगल तो उसके ऊपर क्लिक करो। अभी शुरू हुआ है। मैंने दोबारा लोड किया फिर शुरू हुआ। हाँ आफ्टर डाउनलोडिंग यस। Considering how totally things are going with about 50 miles to go, and all that for सब दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाता है। तो नहीं दिखाई दे रहा है। पहले से शुरू करो कुशल जी, पहले से यू स्टार्ट राइट फ्रॉम बिगिनिंग। बस रहने दो, बस शुरू हो गया। કલે અગિયારની ગાથા ચાલી તો આખી ટીકાને ભાવાર્થ 1 કલાકમાં પૂરો છે। કાલે થોડું ઉતાવળે લેવાનું કાલે। હવે એનો સાર એવો છે
કે ચારે બાજુ એક જ कुशल વાત जी वॉल्यूम थोड़ा ऊपर हो सकता है तो મારી देखो સામાન્ય સ્વભાવમાં ચાર પ્રકારના क्या कहा आपने અભાવ છે. वॉल्यूम પ્રકારના थोड़ा વ્યવહાર ऊपर हो सकता है तो देखो ऊपर नहीं हो મૂળ सकता રાગ है અને સૂક્ષ્મ રાગ એને ઉપચરિત અસરભૂત વ્યવહાર ને એકને અનુપચરિત અસરભૂત વ્યવહાર એ તો આત્મામાં છે જ નહીં. એટલે અસરભૂત કહ્યું વસ્તુમાં નથી, છતાં વસ્તુમાં છે એમ કેવું એ બધું અસરભૂત વ્યવહારનું છે, માટે એ છે. પછી સદભૂત વ્યવહારના બે ભેદ કર્યા. इसमें कोई જ્ઞાન રાગને टेक्स्ट જાણે છે टाइटल नहीं है इसमें. એ ઉપચરિત સદભૂત વ્યવહાર. વિનાયકથી જ્ઞાનનો ભેદ કર્યો માટે સદભૂત, અને જ્ઞાન આત્માનું માટે સદભૂત, ભેદ કર્યો માટે વ્યવહાર, અને રાગને જાણે છે એ ઉપચાર. ઉપચાર છે. અનુપચારે તો જ્ઞાન આત્માને જ જાણે છે. જ્ઞાન આત્માને જાણતું જાણતું જ્યારે રાગને જાણે ત્યારે સદભૂત ઉપચાર કહેવાય. જો જ્ઞાન આત્માને ન જાણે તો રાગને જાણે છે એવો ઉપચાર પણ આવતો. જાણે છે ઉપચાર ના આવે, એને પોતાનું માને છે એવું અજ્ઞાન ઊભું થાય. કેમ કે નહીં છે એ સમ્યક જ્ઞાનનો અંશ છે. અજ્ઞાનમાં નહીં ન હોય. આ વાત છે નહીંની. જ્ઞાનીને નહીંનું, જ્ઞાનીને નહીં પ્રગટ થયું પ્રમાણપૂર્વક નહીં, તો એ રાગને જાણે છે સાધકનું જ્ઞાન સવિકલ્પ દશામાં. ત્યારે એને ઉપચરિત સદભૂત વ્યવહાર. સદભૂત એટલે જ્ઞાન આત્માનું સત્તામાં છે માટે જ્ઞાની સદભૂત છે. ભેદ પેઢો માટે વ્યવહાર. અને જ્ઞાન જાણે છે જ્ઞાયકને, અથવા જ્ઞાનને જાણતો હોવા છતાં એ રાગને જાણે છે એમ કેવું છે ઉપચાર. અનુપચારે તો એ જ્ઞાન આત્માને જાણતું જ છે, પણ અત્યારે એ રાગ જણાય છે, રાગને જાણે છે એમ કેવું તે ઉપચાર થયો. ખરેખર એમ નથી, છતાં ઉપચાર કર્યો. પછી ચોથો બાઉલમાં જ્ઞાન તે આત્મા અથવા જ્ઞાન આત્માને જાણે છે, બે લઈ લેવા. જ્ઞાન ગુણનો ભેદ એ પણ અનુપચારિત સદભૂત વ્યવહાર, અને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન આત્માને જાણે છે એ પણ અનુપચારિત સદભૂત વ્યવહાર. અનુપચાર એટલા માટે કે જ્ઞાન આત્માને પ્રસિદ્ધ કરે છે, માટે અનુપચાર. અનુપચાર એટલે ખરેખર નિશ્ચય. અનુપચાર નિશ્ચય. અને જ્ઞાન આત્માનું છે માટે સદભૂત. ગુણગુણીનો ભેદ કર્યો માટે વ્યવહાર. હવે આ 11 ગાથામાં જો આ 4 પ્રકારના પરિણામ આત્મામાં નથી, 2 પ્રકારના રાગ આત્મામાં નથી, રાગને જાણનારું જ્ઞાન આત્મામાં નથી, અને આત્માને જાણનારું જે જ્ઞાન એ પણ આત્મામાં નથી. એ 4 પ્રકારના પરિણામનો આત્મામાં અભાવ છે. હવે જેમાં નથી તેથી તે તેનો કરતા હોઈ શકે નહીં. એટલે આત્મા કરતા સિદ્ધ થયો. કેમ કે દ્રવ્યમાં પર્યાયનો અભાવ, પર્યાયની નાસ્તી, તો પછી એનો એ કરતા નથી. પરિણામનું કરતા પરિણામ કહો, પણ દ્રવ્ય એનું કરતા નથી. એટલે આત્મા કરતા છે.
એમ સિદ્ધ થાય છે. વ્યવહાર અભૂતાર્થ શબ્દ વાપર્યો છે ને, અભૂતાર્થ એટલે આત્માના ત્રિકાળ સ્વભાવમાં પરિણામ નથી. પરિણામ નથી માટે ભગવાન આત્મા પરિણામને કરતો નથી. એક વાત. અને જયારે અંતરસંમુખ થઈ અને જ્ઞાયકને જાણે છે જ્ઞાન, ત્યારે પર્યાયને જાણતું નથી જ્ઞાન. એટલે કર્તા બુદ્ધિનો નાશ અને જ્ઞાતા બુદ્ધિનો પણ નાશ છે. એ બે વાત આમાંથી નીકળે છે. આ વિચારો આવ્યા એટલે આપણે વાત થઈ એ પરિણામ આત્મામાં નથી માટે ભગવાન આત્મા એનું કરતા નથી. અને જ્યારે નાયક તરફ દૃષ્ટિ દે છે આત્મા, ત્યારે અભેદમાં ભેદ તો નથી, ભેદ દેખાતો નથી એમ શબ્દ વાપરે છે. શું કહ્યું? તો ભેદમાં ભેદ દેખાતો નથી. ફરિયાદી ચક્ર સરતા બંધ થઈ ગઈ. એ જો પર્યાય જણાય તો દ્રવ્ય જણાતું જ નથી. એ વખતે દ્રવ્યને જાણતા પર્યાયનો ભેદ જ દેખાતો નથી, કેમ કે ભેદ રૂપે પર્યાય છે નહીં. એ વખતે નિર્મળ પર્યાય પણ ભેદ રૂપે નથી. એ અભેદ આત્મા થઈ ગયો એટલે એનો કર્તા પણ નથી અને એનો જ્ઞાતા પણ નથી. પર્યાર્થિક ચક્ષુ સર્વથા બંધ થઈ ગયું. અભેદમાં ભેદ દેખાતો નથી એવો પાઠ છે. માટે એ ભેદ અવિદ્યમાન છે. અવિદ્યમાન છે એટલે જ્ઞાનનું જ્ઞેય પણ નથી. કર્તાનું કર્મ તો નથી પણ જ્ઞાનનું જ્ઞેય પણ નથી. કર્તાનું કર્મ એમ નથી કેમ કે આત્મા કરતા નથી. આત્મા તો કરતા છે. કરતા હોય તો કર્તાનું કર્મ હોય. આત્મા જો કરતા હોય તો કર્તાનું કોઈ કર્મ હોવું જોઈએ. આત્મા તો કરતા નથી, એ તો નિષ્ક્રિય પરમાત્મા કરતા છે. કેમ કે અહીંયા ઉતાર્થને આશ્રય સમ્યક દર્શન થાય એવો પાઠ છે. અહીંયા સમ્યક દર્શન અનાદિ મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવને સમ્યક દર્શન કેમ પ્રગટ થાય એ પાઠ છે. માટે બે પ્રકારનો નિષેધ આવ્યો. પર્યાયનું કરતા નથી અને પર્યાય જ્ઞાનનું જ્ઞેય પણ નથી. આવો ભાવ આવતા જીવ અંતર્મુખ થાય છે અને નયોના વિચાર તૂટી જાય છે, છૂટી જાય છે. પ્રત્યક્ષ અનુભવ હવે જયારે પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો 11મી પછી 12મી ગાથા. કેમ કે અનુભવ થયા પછી શુદ્ધ ઉપયોગ કન્ટિન્યુ રહેતો નથી. થોડા ટાઈમમાં મારે એટલે 11મી ગાથામાં એમ કહ્યું હતું કે પર્યાય આત્મામાં છે જ નહીં. એટલે અનુભવ તો થયો. હવે અનુભવ થાય એને મોક્ષ માર્ગ તો પ્રગટ થયા વગર રહીએ નહીં. અનુભવ થાય દ્રવ્યનું અવલંબન લેતા તો એને મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ થાય, પણ મોક્ષ પ્રગટ ન થાય. જોજો 12મી ગાથામાં રહસ્ય છે. અંતરાત્મા થાય પણ પરમાત્મા નથી થયો. બહિરાત્મા પણ ગયું, અંતરાત્મા થયો અને પરમાત્મા હજી થયો નથી. એટલે 12મી ગાથા આવી.
મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ થઈ ગયો. તો કહે છે કે એ નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં વધારે વખત તો રહેવાતું નથી, સવિકલ્પ દશા આવે છે. ત્યારે 12મી ગાથામાં આવી ઓમાં આશ્રય કરાવવા માટે પર્યાયનો અભાવ છે. તો આશ્રય તો ચાલુ છે, લક્ષ તો આત્માનું થઈ ગયું, પણ નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં રહેવાનું નહીં. સવિકલ્પ દશા આવી ગઈ, સાધક થઈ ગયો. તો મોક્ષ માર્ગ જે પ્રગટ થયો એને જ્ઞાન જાણે છે. અને મોક્ષ પ્રગટ નથી થયો એટલે થોડો આશ્રવ બંને પણ જાણે છે. મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ થયો છે, મોક્ષ પ્રગટ નથી થયો, બરાબર? તો મોક્ષ માર્ગ જ્યારે પ્રગટ થાય નિશ્ચય, તો એની આરે વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ પણ પ્રગટ થાય જ. ધ્યાનમાં મોક્ષ માર્ગ 2 પ્રકારના પ્રગટ થાય. તો 12મી ગાથાનો જન્મ થયો કે સાધક ઉત્પન્ન થતા પરિણામને જાણે. એ પરિણામના 2 પ્રકાર, 2 પ્રકારના પરિણામનો આત્માના સ્વભાવમાં અભાવ અને પર્યાયમાં સદભાવ. 2 પ્રકારના પરિણામનો આત્માના ત્રિકાળ સ્વભાવમાં ત્રિકાળ અભાવ. એટલે દ્રષ્ટિના વિષયમાં પર્યાય નથી, પણ હવે જે જ્ઞાન સવિકલ્પ પ્રગટ થયું એ સવિકલ્પ જ્ઞાનમાં મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ થઈ ગયો અને થોડો બંધ માર્ગ પણ રહી ગયો. સાધકને વિપરિણામ પામે છે ને, મોક્ષનું જ્ઞાન એક જ્ઞેય પર વધારે વાત ટકતું નથી, ઉપયોગ આમાં ગયો નહીં, બહાર નીકળ્યો ને ઉપયોગ એટલો અસ્થિરતાનો. તો કહે છે કે એ સાધકને હવે એનું મથાળું બાંધે છે. સાધક થઈ ગયો, સવિકલ્પ દશામાં આવ્યો અને સવિકલ્પ દશા વખતે જ વ્યવહાર જાણેલો પ્રયોજનમાન ફરીથી નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં જાય, વ્યવહાર જાણેલો પ્રયોજનમાન ખતમ થાય. એનો 5 અધ્યાયનો આધાર પછી આપણે લેશું. ચોખ્ખો પાઠ છે સવિકલ્પ દશા વાળાને જ, નિર્વિકલ્પ ધ્યાન વાળાને નહીં. આમાં મેં કોટેશન આપ્યું છે, આનું એમાં આધાર આપ્યો છે. 12મી ગાથામાં 5 અધ્યાય ભાગ 1 ગાથા 339 લખી લ્યો. 5 અધ્યાય ભાગ 1 ગાથા 639. ત્રણસો 38 જોડતું છે. ત્રણસો 38 વાંચ્યું છું, છે તો 39 માં આધાર, પણ 338 જોડતું છે વાંચ્યું. એ પ્રમાણે કેવું ઠીક નથી, કારણ કે અહીં આગળ વિપ્રતિપત્તિ થતા તથા સંશયની આપત્તિ આવતા વા વસ્તુનો વિચાર કરવામાં બળપૂર્વક વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ થાય છે. એક તો અન્ય મતનું ખંડન કરવા માટે વ્યવહાર, બીજું સંશયની નિવૃત્તિ માટે વ્યવહાર, અને ત્રીજું પોતે વસ્તુનો વિચાર કરતો હોય દ્રવ્યગુણ પર્યાયનો, ત્યારે પણ બળપૂર્વક, એટલે એનો કરતા નથી છતાં એનો એક કાળ છે માટે પ્રગટ થાય છે. બળપૂર્વક વ્યવહાર નહીં પ્રવૃત્ત થાય છે. બોલો, બલાત્કાર અથવા જે જ્ઞાન બંને નયોને અવલંબન કરવાવાળું છે તે જ પ્રમાણ કહેવાય છે. એટલે સમ્યક જ્ઞાનની વાત છે, સમજીએ. હવે આપણું જે
12મી ગાથા એનું મથાળું જે છે એ વાંચવા પહેલા 639 ગાથા આપણે કાઢી. તેથી પ્રસંગવશ તે વ્યવહાર નહીં, કોઈના માટે, બધા માટે નહીં, કોઈના માટે ઉપરના કાર્યો માટે આશ્રય કરવાયો છે, પરંતુ સવિકલ્પ જ્ઞાનવાળાઓની માફક નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનવાળાઓને તે શ્રેયભૂત નથી. એટલે એ આ મથાળામાં જ છે. આ મથાળું જે છે એમાંથી એના આધારે આ બધું શાસ્ત્ર બન્યા છે. આમાં મૂળિયા બધા આમાં છે. હવે 12મી ગાથાનું મથાળું જો વાંચીએ, હવે એ વ્યવહાર નહીં પણ, હવે એ વ્યવહાર નહીં પણ એમ કેમ કેવું પડ્યું કે વ્યવહાર નહીં તો આત્માના સ્વભાવમાં અભાવ છે. આત્માના ત્રિકાળી સ્વભાવમાં તો અભૂતાર્થ 4 પ્રકારનો વ્યવહાર આત્માના સ્વભાવમાં તો નથી, પણ પર્યાયમાં છે. એ પર્યાયમાં છે એ જ્ઞાનનો વિષય થાય છે, શ્રદ્ધાનો વિષય બનતો નથી. પણ જ્ઞાન સવિકલ્પ હોવાથી પ્રમાણ જ્ઞાન એ ત્રિકાળીને પણ જાણે ને વર્તમાનને પણ જાણે. એક સાથે યુગપદો આ એક સમયમાં, સમય એક છે, પેલા દ્રવ્યને જાણી લઈએ અને એને જાણવું છોડી દઈએ અને પછી પર્યાયને જાણીએ, એમ નથી. દ્રવ્યને જાણવાનું તો ચાલુ જ છે, પ્રમાણ જ્ઞાનનો એક અંશ, પણ બીજો અંશ છે વ્યવહારને જાણે છે. હવે એ વ્યવહારને પણ આવ્યું કે નહીં, પણ આવ્યું એનો અર્થ સ્વભાવમાં નથી એનો નિષેધ કર્યો, પણ જ્ઞાનના જ્ઞેયમાં છે. એ નીકળતો નથી. પણ છે એમ ક્યારે જણાય છે? સવિકલ્પ નથી એમ ક્યારે જણાય છે? નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં જાય ત્યારે નથી. એ 11મી ગાથાના ભાવાર્થમાં લીધું હતું. 11મી ગાથામાં ભાવાર્થમાં પંડિતજીએ નાખ્યું છે કે વ્યવહારને વિષય પર્યાય એ સર્વથા નથી એમ નથી. એ તો એનો આશ્રય છોડાવવા માટે, પ્રયોજનની સિદ્ધિ કરવા માટે, દ્રવ્યનું અવલંબન લેવા માટે હોવા છતાં સ્વભાવમાં નથી, ત્રિકાળી સ્વભાવમાં નથી, પણ પર્યાયમાં છે. ત્યારબાદ આવો છે એમ લીધું હતું એને. એના અનુસંધાનમાં જ હવે આ ગાથા આવી છે. 11 ને 12મી ગાથા એ જોડવું છે. સમજી ગયા? 114 ગાથા પણ આપણે કાઢી છે. રોજની 114 ગાથા છે એ પણ 11 ને 12માં જોડકાની છે. કેવી રીતે? 114માં એમ કહ્યું પર્યાર્થિક નહીંની આંખ સર્વથા બંધ કરી અને એકલા ઉઘાડેલા દ્રવ્યાર્થિક નહીં વડે જો તને અનુભવ થશે. અનુભવ થઈ ગયો પછી શ્રી ગુરુ કહે છે ઉઘાડા હવે અને જો પર્યાય છે. પણ સાહેબ પેલા આપે એમ કહ્યું હતું ને હવે ઉઘાડીશ જ નહીં કે ઉઘડી જશે, તારે ઉઘાડી નહીં પડે, એ બલાત્કારે ઉઘડશે, નહીં ટકાય અંદર. કેવું જ્ઞાન નથી. પછી કે છે કે
પર્યાયને આંખ ઉઘાડીને પર્યાયને જાણતું છે. પછી પ્રમાણ કાઢ્યું બેને જોડીને કે દ્રવ્ય પર્યાય બેને જાણે એક સાથે ઉપર એને પ્રમાણ કહેવાય. આમાં ક્રમ કર્યો હતો. દ્રવ્યાર્થિક ચક્ષુ બંધ કર અને પર્યાર્થિક ચક્ષુ ઉઘાડ એને જાણ. પછી કે બે તુલ્ય કાળે ઉઘાડેલી આંખ પડે તો દ્રવ્ય પર્યાય બે જણાય છે. એવો એમાં લીધું છે. એ જ આ 11 ને 12મી ગાથાનો ક્રમ છે. સવિકલ્પની વાત છે. સવિકલ્પની વાત છે. નિર્વિકલ્પમાં તો જણાય. નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં તો નિર્વિકલ્પ પ્રમાણ અને સવિકલ્પ પ્રમાણ. નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં તો આનંદ આવે એ પણ જણાય. એ નિર્વિકલ્પ પ્રમાણ છે એ નિશ્ચયથી સ્વપર પ્રકાશક છે. નિશ્ચયથી સ્વપર પ્રકાશક એ નિર્વિકલ્પ પ્રમાણ છે. નિયમ 4માં લીધું છે. નિશ્ચય જે શબ્દ વાપરો છે ને એ અંદર ધ્યાનમાં સ્વપર પ્રકાશક, અને પછી કેવડી ભગવાન પોતાને જાણે છે, લોકાલોકને જાણે છે. એને સવિકલ્પ નથી, પણ એ વ્યવહાર થઈ ગયો. પર લીધું માટે વ્યવહાર. એટલે પ્રમાણ જ્ઞાનમાં નિર્વિકલ્પ પ્રમાણમાં પણ દ્રવ્યને પર્યાય જણાય છે. આનંદ વેદાય કે નહીં? તો વેદે તો જાણે કે ન જાણે? આનંદ વેદાય છે. ભલે આ આનંદને હું વેદું છું ને ભેદ નથી, પણ આનંદને વેદે છે ને અંદરમાં, તો એ જ્ઞાન જાણતું નથી. જ્ઞાને જાણેલું છે એટલે સવિકલ્પ દશામાં આવ્યો, ખબર પડી કે ઓહો આજ તો આનંદનો અનુભવ છે. બરાબર છે. પ્રમાણના બે ભેદ નિર્વિકલ્પને સવિકલ્પ છે. મોટો દરિયો છે આ, સમુદ્ર છે, સમુદ્ર. અહીંયા અત્યારે જે આ વાત છે એ તો સવિકલ્પિક છે. અત્યારે જે આ વાત છે, તમે પ્રશ્ન કર્યો એની ઉપરથી જવાબ આપ્યો. અહીંયા જે વિષય ચાલે છે અત્યારે, આવશે હમણાં, મથાળો બાંધે છે, એમાં પણ શબ્દ મૂકીને એમ કહ્યું કે જે વ્યવહારનો અભૂતાર તમે કહ્યો અને તો અવસ્તુ છે જ્ઞાનના જ્ઞેયમાંથી કાઢી નાખીશ તો જ્ઞાન ખોટું, તો દ્રષ્ટિ ખોટી થાય. જા વેદાંત થઈ ગયું, વેદાંતિ એમ કહ્યું. હા, કાચો ફારો છો. શાંતિથી, ધીરજથી. મથાળામાં માલ છે. હવે એ વ્યવહાર નહીં પણ कुशल जी यहाँ अगर आपको ठहरना है तो ठहर जाओ, टाइम नहीं है ज्यादा. कोई अगर डिस्कशन करना है ना तो ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 12-14 हो गई है. यहाँ रुक भी सकते हैं क्योंकि आधा हो गया है. कुशल जी, आई थिंक उषाबेन, कुशल जी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं. हाँ जी, मैंने बंद कर दिया है अभी. हाँ, तो अच्छा. अभी थोड़ा उषाबेन बोल रही है कि हाँ जी, थोड़ा हाँ जी. डिस्कशन करना हो तो कर लो, टाइम ज्यादा नहीं है. हाँ ठीक है, आप डिस्कशन शुरू कीजिए और उसके बाद बंद कर देंगे अपन. उषाबेन हाँ, स्टार्ट. हाँ, आज तो थोड़ा ही होएगा. आज थोड़ा टाइम गया ना वो वीडियो में. आज 24 मिनट का हुआ है अपना. हाँ, बाकी बराबर है. बाकी नेक्स्ट वीक कर लेंगे अपन. हाँ, ऐसे भी 56 मिनट का है तो बराबर आधा हो गया है. हाँ ठीक है. हाँ, तो अगर डिस्कशन में लेना है तो किसी ने पॉइंट लिए हो गए तो बोलिए, नहीं तो રસિકભાઈ તમારે કહેવું હોય તો શરૂ કરો, નહીં તો પછી હું ના ઉષાબેન તમે કયો. આમાં ખરેખર શું છે, પ્રવચન સાંભળતા ખરેખર કોઈને પ્રશ્નો થાય ને જિજ્ઞાસુને, અને સભામાં પ્રશ્ન મૂકે, સમજાણું, અને એના ઉપર ડિસ્કશન થાય, એ વધારે સારું લાગે એમ. હા, એ જ વધારે યુઝફુલ, તો એ જ વધારે થાય, એ વધારે યુઝફુલ થાય. એટલે હવે મને એવું લાગે છે કે એવું કોઈ પ્રશ્ન કરતું નથી, તો તમે જે આમાં સમજાવો ને ભાઈને શું કેવું છે એ તમે એક કહી દો ઉષાબેન.
હા હા હા. હા એટલે આમાં છે ને 12મી ગાથામાં રહસ્ય બતાવ્યું. રહસ્ય શું આવ્યું કે વ્યવહારને જાણેલો પ્રયોજનવાન કયો ઈ પ્રશ્ન જ પહેલા તો કેમ થયો? કારણ કે પેલા 11મી ગાથામાં એમ આવ્યું ને કે વ્યવહાર સઘળો અભૂતાર્થ છે. Right. તો પછી શિષ્ય પ્રશ્ન કર્યો કે જો સઘળો અભૂતાર્થ જ છે તો પછી નિશ્ચય નહીંની જ વાત કરો ને, શા માટે વ્યવહાર નહીંની વાત કરો છો? બરાબર ઈ અનુસંધાનમાં 12મી ગાથાનો જન્મ થયો છે. બરાબર અને ઈ 11મી ગાથામાં જે રહસ્ય આવ્યું ને કે વ્યવહાર નહીં સઘળો અભૂતાર્થ છે, ત્યાં પણ રહસ્ય છે, ત્યાં સમ્યક દર્શન કરાવવું છે. જ્યારે અહીંયા આગળ 12મી ગાથામાં વ્યવહાર જાણેલો પ્રયોજનવાન છે કહીને વિકલ્પ પ્રમાણ, સવિકલ્પ પ્રમાણ અને નિર્વિકલ્પ પ્રમાણ બેયની વાત કરે છે. કારણ કે હજી તો સાધક થયો છે ને, મોક્ષ નથી થયો. અહીંયા મોક્ષ બરાબર. માર્ગની વાત આવી એટલે મોક્ષ માર્ગ સુધી જીવ તો પહોંચ્યો, સાધક પહોંચ્યો. એટલે જ્યાં સુધી એને મોક્ષ નથી થયો ત્યાં સુધી બરાબર. એને વ્યવહાર હોય ને જ હોય જ. પણ ઈ વ્યવહાર જે વ્યવહાર નહીં છે એ સમ્યક નહીં છે. કારણ કે નહીં સમ્યક ને જ હોય ને, સમ્યક જ્ઞાન થાય ત્યારે જ નહીં ખરેખર તો થાય. બરાબર બરાબર. આ ઉષાબેન ની વાત સાંભળીને કોઈને કાઉન્ટર પ્રશ્ન થાય છે? સભામાં 22-23 જણા છે. આપણને ભાવ બેસી જાય તો બહુ જ સારું એમ. પણ ભાઈને જે કહેવાનું છે એનો હાર્દ એ આપણને સમજાય જાય. ને ઉષાબેને જે કીધું એમાંથી કોઈને કાઉન્ટર પ્રશ્ન થતો હોય તો એ વધારે સારું. તો શું છે, આપણા બધાનું જ્ઞાન ચોખ્ખું થાય. અને સભામાંથી કોઈ પ્રશ્ન કરે તો કોઈને પ્રશ્ન ન થયો હોય તો એને એમ થાય કે આ પ્રશ્ન બરોબર છે, મને કેમ પ્રશ્ન ન થયો એમ. ડિસ્કશન ખરેખર તો એ રીતે થવું જોઈએ તો વધારે આનંદ આવે. નહીં તો જો હું એમ પૂછું ચાલો આજે 2 પ્રકારના ભાઈશ્રીએ કીધું કે 2 પ્રકારના રાગ નથી, તો એ કયા 2 પ્રકારની વાત થઈ? બહુ સરસ. લ્યો. This will take you to the ગાથા 11. કારણ કે ગાથા 11માં જે વ્યવહાર કીધા ને 4 પ્રકારના વ્યવહાર, એ આપણે આગમના વ્યવહાર નથી લેવાના, એ અહીંયા અધ્યાત્મના વ્યવહાર લેવાના અધ્યાત્મના છે. લેવાના છે. હા એટલે એ જે 2 પ્રકારના જે રાગ કીધા એ કોઈને કેવું છે કયા કયા 2 પ્રકારના રાગની વાત થઈ? બોલો સભામાંથી કોઈ. એટલે જે શરૂઆતમાં જે અસદભૂત વ્યવહાર ને સદભૂત વ્યવહાર કીધો ને, એટલે અહીંયા અધ્યાત્મનો અસદભૂત વ્યવહાર કીધો ને, એમાં જે બુદ્ધિપૂર્વકનો રાગ ઈ સ્થૂળ રાગ અને અબુદ્ધિપૂર્વકનો રાગ ઈ સૂક્ષ્મ રાગ, બરાબર ઈ 2 રાગની અહીંયા વાત થઈ. બરાબર એટલે આત્મામાં રાગ તો છે જ નહીં, એટલે અસદભૂતની તો વાત જ નથી. બરોબર. પછી અહીંયા આ ગાથામાં ફોકસ સદભૂત ઉપર છે. એટલે સદભૂત ઉપર છે ત્યાં 2 વાત આવી. હવે 2 વાત કઈ રીતે આવી ઈ બોલો, કોઈને કેવું હોય તો કયો, અથવા રસિકભાઈ તમે બી લ્યો. એટલે એમાં જે સદભૂત અને અસદભૂત ઉપચરિત ને અનુપચરિત જે કીધું, એટલે અસદભૂતમાં ભાઈએ રાગને રાખ્યું હા અને સદભૂતમાં જ્ઞાનને રાખ્યું. બસ. અને પછી અને એવા જ્ઞાન તે આત્માને જાણે છે, ઈ પણ ગુણગુણીનો ભેદ પડ્યો ને એટલે એને પણ વ્યવહાર નહીંમાં લઈ લીધું એમ. પણ એ અનુપચરિત થયો, એ અનુપચરિત. અને જ્ઞાન તે આત્મા એ ભેદ પડ્યો. હા એટલે એ અનુપચરિત. પણ ઉપચરિત શું ત્યાં? ઉપચરિત એટલે કે જ્ઞાન રાગને જાણે છે એ ઉપચાર કર્યો. ખરેખર રાગને નથી જાણતો, રાગ સંબંધિત પોતાના જ્ઞાનને જાણે છે એ નિશ્ચય છે. રાઈટ. પણ તેમ છતાંય રાગને જાણે છે એમ કેવું તે અસદભૂત ઉપચરિત વ્યવહાર નહીં. રાગ પોતાના દ્રવ્યમાં નથી પણ એક સમયની પર્યાયમાં છે અને એને જોવે છે. એટલે સદભૂત નહીં, એ સદભૂત અનુપચરિત થયો, સદભૂત ઉપચરિત થયો. સદભૂત ઉપચરિત એટલા માટે કે જ્ઞાન જાણે છે, એટલે જ્ઞાન તો સદજ્ઞાન વસ્તુમાં છે, એટલે સદભૂત એટલે સદભૂત. પછી વ્યવહાર શા માટે કીધું? હા કે રાગને જાણે છે એટલે વ્યવહાર થયું, એટલે વ્યવહાર થઈ ગયો. બરોબર બરોબર. અને જ્ઞાન તે આત્મા એ ગુણગુણીનો ભેદ કર્યો એમ, એટલે એ પણ વ્યવહાર નહીં માં ગયો. રાઈટ, એ વ્યવહાર નહીં માં ગયો. બરાબર. પણ આપણે તો 4 ભેદ કાઢી, આત્મામાં 4 વ્યવહારનો અભાવ છે. બરાબર કાઢી નાખ્યા. હા પેલા વાત તો ઈ શરૂ થઈ. અને ભાઈને ખાસ વધારે કહેવાનું કે ત્યાં 11મી ગાથામાં
દ્રવ્ય તે નિશ્ચય અને પર્યાય તે વ્યવહાર, એટલે પર્યાયને કાઢી નાખી. બરોબર? તો એમ સમજીને કોઈ એમ કે પર્યાય છે એ શ્રદ્ધાનો વિષય નથી પણ જ્ઞાનનો પણ વિષય નથી, તો નહીં ચાલે. તો એનું જ્ઞાન ખોટું થશે, એને તમે દર્શન નહીં થાય. જ્ઞાનના જ્ઞેય તરીકે છે એમ પર્યાય છે. કારણ કે ઓલા કીધું ને કે ભાઈ બહિરાત્મામાંથી એ હજી પરમાત્મા નથી થયો, અંતરાત્મા થયો. અને અંતરમાં આત્મા થયો એટલે એને નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ થઈ ગયો. નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ એટલે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રના અંશે નિર્મળ પર્યાય પ્રગટ થઈ ગયા. પણ એમાં જો વ્યવહાર છે જ નહીં એમ જો કાઢી નાખશે તો નહીં ચાલે. એ જ્ઞાનનું જ્ઞેય તો છે, જ્ઞાનમાં એ જણાવવા લાયક છે. જ્ઞેયમાં પણ એને કાઢી નાખવાનું નથી. જો જ્ઞેયમાં કાઢી નાખે તો પછી જ્ઞાન ખોટું થઈ જાય, એમ વેદાંતિ થઈ જાય, એમ કેવું છે. એ પણ અનુભવ પછીની વાત. હા, એટલે સવિકલ્પમાં આવે ને 11મી ગાથામાં ભાઈએ કીધું ને અનુભવ થઈ ગયો એમ. રાઈટ. હવે એ આવ્યો ને બહાર, કારણ કે શા માટે નથી રહી શકતો? કારણ કે શુદ્ધ ઉપયોગ અંતર્મુહૂર્ત જ રહે. એટલે સાધક એસ નો ઓપ્શન, કારણ કે મોક્ષ તો થયો નથી. પંચાધ્યાયની 639 ગાથાનો રેફરન્સ આપ્યો ને. હા, કે 639 ગાથામાં એ કીધું કે ભાઈ આ 11મી ગાથામાં સમ્યક દર્શન થયા પછી આજે 12મી ગાથાનો જે જન્મ થયો એ શિષ્યએ પ્રશ્ન કર્યો એમ કે ભાઈ વ્યવહાર છે જ નહીં તો એ જાણેલો પ્રયોજન વાન ક્યારે? કે સાધક દશામાં, સવિકલ્પ દશામાં એમ. એટલે સવિકલ્પ દશામાં એ જે વ્યવહાર નહીંનો વિષય જે એક સમયની પર્યાયમાં છે એ જાણેલો કીધું એટલે એનો જેમ કે જ્ઞાનમાં જ્ઞેય તો થાય છે પણ આદરેલો પ્રયોજન નહીં. એટલે કે એનું જ્ઞાન કરવાનું પણ એની શ્રદ્ધા કરવાની નથી. જો શ્રદ્ધા કરે, શ્રદ્ધામાં એ પાછું લે તો સમ્યક દર્શન જે પ્રગટ થયું છે એ પાછું મિથ્યાત્વમાં આવી જાય. એકવાર જે અનુભવ થયો, ભાઈએ કીધું ને કે અનુભવ થયો, ભેદ થઈ ગયો ને, હા, તો એનો એક અંશ છે એ તો પોતાના શુદ્ધોપયોગ કાયમ ટકતો નથી, પણ એક અંશ છે એ દ્રવ્યને કાયમ જાણે છે અને બીજો અંશ છે એક સમયની પર્યાયને જાણે છે એમ. હા, એટલે એ સવિકલ્પ પ્રમાણ થયું. સવિકલ્પ પ્રમાણ થયું અને ઓલું નિર્વિકલ્પ પ્રમાણ. બરાબર. એમ ભાઈએ ચોખવટ કરી. રાઈટ. હવે બીજામાં કોઈ વિશેષ બોલો. એ આજે છે ને પંચાધ્યાયની ગાથાનો લીધો ને, એ બહુ સુંદર ભાઈશ્રીએ પોઈન્ટ આઉટ કરેલું. એમાં છે ને શબ્દ એક આવ્યો બળાત્કાર. ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે વ્યવહાર શા માટે એને પરાણે કરવો પડે છે? કારણ કે એને ઓપ્શન નથી, કારણ કે એ હજી કેવળી નથી થયો. એટલે મોક્ષ માર્ગમાં તો આવી ગયો પણ હજી કેવળી નથી થયો, એટલે રાગ તો ઉત્પન્ન થવાનો જ. કારણ કે મોક્ષ માર્ગ હજી ચાલુ છે, એટલે જે અસ્થિરતાનો રાગ છે ત્યાં સુધી એને એનો જે કેવળ જ્ઞાન નથી થયું તો ત્યાં સુધી એને રહેશે જ એમ. એટલા માટે વ્યવહાર એમ ત્યારે જાણેલો પ્રયોજનવાન છે, પણ ત્યારે ક્યારે કહેવાય કે જેને સમ્યક જ્ઞાન થયું હોય ને એને જ વ્યવહાર જાણેલો પ્રયોજનવાન છે. એ તો સમ્યક દર્શન થાય એ નિશ્ચયમાં થાય અને જેને નિશ્ચય પ્રગટ હોય એને જ વ્યવહાર હોય. હા, એટલે નિશ્ચયપૂર્વક વ્યવહાર હોય ને, આપણે કહીએ છીએ નિશ્ચયપૂર્વક વ્યવહાર હોય. અને નિશ્ચય કેમ શેમાં થાય? ભાવશ્રુત જ્ઞાનમાં નહીં પડે ને. નહીં છે એ ભાવશ્રુત જ્ઞાનનો ભેદ છે. અને જયારે આત્માના આશ્રય સીધું જ્ઞાનને જ અવલંબીને સમ્યક દર્શન પ્રગટ થયું ત્યારે અંદર ભાવશ્રુત જ્ઞાન પ્રગટ થયું. એ ભાવશ્રુત જ્ઞાન પ્રગટ થવામાં એને દ્રવ્યશ્રુત નિમિત્ત કહેવાય, પણ એનાથી થયું નથી, થયું છે પોતાથી. તો એ ભાવશ્રુત જ્ઞાન જે પ્રગટ થયું એ ભાવશ્રુત જ્ઞાનમાં નિશ્ચય નહીં. કીધું ને દ્રવ્ય સંગ્રહની 47 ગાથામાં ગુરુદેવે બહુ આધાર આપે છે અને ભાઈએ કીધું કે ધ્યાનના કાળે આ બે પ્રગટ થાય છે, નિશ્ચય નહીં ને વ્યવહાર નહીં. દ્રવ્ય સંગ્રહની ગાથા છે દુવ્યંપી મોક્ષ એવું જાણી જંકુણી નિયમમાં કે બે પ્રકારનો મોક્ષ માર્ગ છે, વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ અને નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ. એ ધ્યાનના કાળે પ્રગટ થાય છે એમ, અનુભૂતિના કાળે પ્રગટ થાય છે. એટલે કે જેને અનુભવ થયો હોય એને જ વ્યવહાર હોય, અનુભવ ન થયો એને વ્યવહાર હોય નહીં એમ. એટલે એ બે વાસ્તુનું એને નિશ્ચય નહીં ક્યારે પ્રગટ થાય અને અનુભૂતિ વખતે પણ એના આ બંને પ્રગટ થાય.
એ બધી વસ્તુનો સુમેળ છે એમ કરીને ભાઈ એનું અહીંયા મિલન કર્યું એમ. હમ. અને ભાઈનો આમાં વિશેષ એમણે એક પોઈન્ટ આઉટ કર્યું કે આમાંથી આત્મા અકર્તા સિદ્ધ થયો. હા, અકર્તા. બહુ સુંદર બરોબર રીતે છે. ભાઈશ્રીએ બતાવ્યું. આ વાત એ તો- તો બહુ જ પકડવા જેવી છે કે હા. આમાંથી અકર્તા સિદ્ધ Right, થયો અને right, કર્તા બુદ્ધિ અને જ્ઞાતા બુદ્ધિ બે ગઈ. આ હા. પોઈન્ટ બધા બહુ જ સુંદર પકડવા જેવો છે કારણ કે ગાથામાંથી બી આ નથી થયું. સ્પષ્ટ નહીં પકડાય જ્યાં સુધી ભાઈશ્રીએ ધ્યાન હા, ન હા. દોરે. બરોબર છે હા. કે એ પોતે એને જ્યારે એને જાણતો નથી તો એનો કરતા કેવી રીતે થાય? હમ. એ બહુ ભાઈના દરેક પ્રવચનમાં એ અકર્તા સ્વભાવની તો સીધી કરશે જ. અને જ્ઞાતા બુદ્ધિ જાય ને ઈ અને કારણ કે હા, જ્ઞાતા બુદ્ધિ જ આવી ડિફિકલ્ટ છે. હજી તું બરોબર કહી છે. શકે કે હું આનો કરતા નથી પણ હું જાણું તો છું ને. બરોબર પણ જાણું છે. તો છું ને ઈ તો વાક્ય બધાને આવ્યા જ કરે હમ, ઘડી હમ, ઘડી એમ તો થાય. બરોબર. એના માટે આ જ્ઞાતા બુદ્ધિનો પણ નાશ હા, કરાવ્યો કે ભાઈ ભાઈશ્રીએ. હા. જાણતો જ નથી તો કરતા ક્યાંથી થાય એમ. પણ ઈ શા માટે જ્ઞાતા બુદ્ધિ કેવી રીતે નાશ થઈ? કે એ વખતે તો પોતે પોતાનું જ્ઞાન પોતાને જ જાણે છે ને. જ્ઞાન તો એ વખતે જે જ્ઞાન પ્રગટ થયું એ જ્ઞાન જે એક સમયની પર્યાયમાં જે વિષય ચાલે છે એને તો એ જાણતો જ નથી. એ સંબંધિત નું પોતાનું જ્ઞાન છે એને જ જાણે છે. તો ઓનો જે પરને જાણવાનો જે નિષેધ થયો અને સ્વને જાણવાનો અસ્થિ થાય એટલે અસ્થિ નાસ્તિ બે કરી કે આને જાણતો નથી ને આને જાણે છે. હવે જયારે જાણતો જ જેને નથી તો એનો કરતા કેવી રીતે થાય? તમે વિશેષ પ્રકાશ પાડો. ના એટલે છે ને જો જ્યારે જ્ઞાયકને જાણે છે ને ત્યારે સ્વભાવમાં તો પર્યાય પણ નથી. એટલે જો સ્વભાવમાં પર્યાય જ નથી તો પર્યાય જ નથી જાણતો તો પછી તો બીજી બધી તો કોઈ વાત જ ન રહી ને. તો પર્યાયને જ નથી જાણતો તો હા, પછી ત્યારે જ્ઞાતા બુદ્ધિનો જ નાશ થઈ ગયો ને. બિલકુલ. અનુભૂતિના કાળે પણ હા. સવિકલ્પ બસ. દશામાં હવે મારે એમ કેવું છે સવિકલ્પ દશામાં એનું સમ્યક દર્શન ટકી કેવી રીતે રહે છે કે એની ચાવી કે સવિકલ્પ દશામાં કીધું ને કે નિર્વિકલ્પ દશામાં જયારે સ્વ પર પ્રકાશક જે જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે એ ત્યારે પ્રગટ થાય જ્ઞાનીને અનુભૂતિમાં. બરાબર. હવે સ્વ પર પ્રકાશક પ્રગટ થયું એ વખતે સમ્યકદર્શી નું સમ્યક જ્ઞાન ટકી કેવી રીતે રહે? ક્યાં જોરમાં ટકી રહે કે ઈ વખતે પણ પરને જાણતા એ પરને જાણતો નથી. પરને જાણતો નથી પણ પર સંબંધિતના પોતાના જ્ઞાનને જ જાણે છે. ભાઈએ પેલા એ સિદ્ધ કર્યું કે શુદ્ધ ઉપયોગ ટકતો નથી પણ એક અંશ છે એ પોતાના ત્રિકાળી આત્માને જાણવા રોકાય છે. બરાબર છે. હા. એટલે એટલા માટે તેનું સમ્યક દર્શન ટકી રહે છે. હમ. ભલે પુરુષાર્થની નબળાઈથી એને એ પોતે સવિકલ્પમાં આવતો હોય પણ સવિકલ્પમાં આવતી વખતે પણ જ્ઞાનીનું જ્ઞાન એનું સમ્યક દર્શન ટકી કેવી રીતે રહે? એ એવું શું કરે છે કે એનું સમ્યક દર્શન ટકી રહે કે એ વખતે પણ એને પર જણાતું હોવા છતાં એ પરને જાણતો નથી. એ પર સંબંધિતના પોતાના જ્ઞાનને જ જાણે છે. એટલે જ્ઞાનની મુખ્યતા છે, અહીંયા જ્ઞાનની મુખ્યતા નથી એમ. એટલે ટકી રહે છે. ઈ સેન્સમાં મેં કીધું. અનુભૂતિના કાળે તો બરોબર છે. અનુભૂતિના કાળે તેને પર્યાય દેખાતી જ નથી. પર્યાય દેખાતી નથી તો પર્યાયનો કરતા ક્યાંથી થાય? અનુભૂતિના કાળે તો એકલો એનું સર્વોપરી તત્વ પોતાનો આત્મા એનો જ અનુભવ છે. એમાં જ જ્ઞાન રમી રહ્યું છે. બરોબર છે? બરાબર છે. એટલે પેલા છે ને ધ્યેયનો ધ્યેય અને આ છે ને ધ્યેય પૂર્વક જ્ઞેય થયું અનુભવમાં એટલે આ જ્ઞાનનો જ્ઞેય થયું. હવે પછી ભાઈશ્રીએ બીજી એક વાત એ કરી કે જો આનંદ ઉત્પન્ન થયો તો આનંદનું ત્યારે જ્ઞાન ત્યારે અનુભવના કાળે એને જ્ઞાન છે કે નહીં? એને જ્ઞાન છે એ વેદે પણ છે પણ એનો લક્ષ્ય ત્યાં નથી. એનું લક્ષ્ય જ્ઞાયક પર છે અનુભવતીના કાળે. પણ પછી ત્યારે જે નિશ્ચય સ્વ પ્રકાશક ઊભું થાય છે ને એ જે આનંદનું જેને જાણવું થાય છે ને એ પછી નિર્વિકલ્પ પ્રમાણમાં થયું. હા, એ પણ એ વખતે આનંદ છે ને એ પરપ્રકાશકમાં જણાય છે. હા, બસ એ સ્વ પ્રકાશક ત્યારે પ્રકાશક એ વખતે પણ કારણ કે જે જ્ઞાનની પર્યાયનો સ્વ પ્રકાશક સ્વભાવ છે એ જો હોય તો અનુભૂતિના કાળે સ્વ પ્રકાશક ગયો ક્યાં? ચેતનભાઈ ના પ્રવચનમાં અહીંયા કોકે રાજકોટમાં અમે ગયા હતા. અમે તો રાજકોટ દર રવિવાર જતા તો કોઈ બેને પ્રશ્ન કર્યો એટલે ત્યારે ચેતનભાઈએ ખુલાસો કર્યો કે ભાઈ સ્વભાવ હોય એ નિર્વિકલ્પ કે સવિકલ્પ એ સ્વભાવ ન જાય. તો કે હવે નિર્વિકલ્પ વખતે સ્વ પ્રકાશકમાં શું લેવું? તો કે ત્રિકાળી પોતાનો આત્મા જ જણાઈ રહ્યો છે અને એ વખતે જે આનંદની અનુભૂતિ થઈ ને એ આનંદની અનુભૂતિ પરપ્રકાશમાં ગઈ અને પોતાના ત્રિકાળી આત્માને જાણે છે સ્વ પ્રકાશકમાં લેવાનું એમ.
પણ એ પરપ્રકાશક આનંદ પણ લક્ષ્ય ત્યાં નથી. જો એનું લક્ષ્ય ત્યાં ગયું ને તો છૂટી ગયો. એ લક્ષ છે જ નહીં, લક્ષ નથી એટલે જ પરપ્રકાશકમાં નાખ્યું. રાઈટ. પ્રશ્ન એ એંગલ થી આવ્યો કે અંદર અનુભૂતિ કરે ત્યારે તો નિર્વિકલ્પ દશા છે, તો એ વખતે જ્ઞાનનું સ્વપર પ્રકાશક પણ છે કે નહીં? બરાબર. કારણ કે જ્ઞાનનો જો જ્ઞાનની પર્યાયનો જો સ્વપર પ્રકાશક સ્વભાવ હોય તો એક સમયની પર્યાય જયારે નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિના કાળે આત્માને જ જ્ઞાન જે જાણવા પ્રવર્તી રહ્યું છે એ વખતે એ જ્ઞાનની પર્યાયનો સ્વપર પ્રકાશક છે કે નહીં? સ્વભાવ હોય તો રહેવો જોઈએ ને. તો એ વખતે સ્વપર પ્રકાશક શું લેવું એનો ભાઈ આ રીતે ચેતનભાઈ ખુલાસો કર્યો કે એ વખતે આનંદ થયો ને તો એ આનંદ એના પરપ્રકાશકમાં જણાય છે એમ. એટલે અહીંયા આગળ જો પરપ્રકાશક થયું, 12:30 થઈ ગયા છે. જો વધારે આપણે કરવું હોય કે અટકાવવા પૂરું કરવું છે ને કુશલજી કે આગળ જવું છે? अभी आधा रह गया ना, तो आधा नेक्स्ट वीक करेंगे अपन. हाँ. कितनी मिनट का प्रवचन हुआ? 24 मिनट का प्रवचन अभी हुआ. 12 गाथा तो शुरू हुई ही नहीं. હા, હવે થયું ને, કીધું ને ભાઈ શરૂઆત કરી કે હવે મથાળું આવે છે. હા, હવે મથાળું આવે છે. કારણ કે ભાઈએ શું કર્યું, થોડુંક સ્પષ્ટીકરણ કર્યું. કારણ કે એમણે કીધું ને આગલા 11મી ગાથાનું થોડુંક રહી ગયું હતું એમને કહેવાનું. હા, એ તો બરોબર, ઈ બરોબર સારું કર્યું. હા, એ સરસ કર્યું છે. હવે સર ખરેખર ગાથા તો હવે શરૂ થશે. 12મી ગાથા પેલા સમય એમ કે 12મી ગાથાનો જન્મ શું કામ થયો? હા, એના માટે થઈને એને 11મી ગાથાનું જે પેલા જે ચારેય પ્રકારના જે અધ્યાત્મના વ્યવહાર છે એ ક્યાં કીધા ને એનો કેવી રીતે એ નથી, એ બધી વાત કરીને પછી આ પંચાધ્યાયની ગાથા પણ એને કીધું કે તમે એનું મથાળું વાંચતા પેલા આ 639 નંબરની એને ગાથા નો એને કીધું. हाँ, कुशल जी मैंने वो आपको 2 पेजेस भेजा है. अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे ना तो वो आप प्रोजेक्ट करना वो पंचाध्यायी का, तो उससे ना लोगों को पकड़ में आएगा कि वो बलात्कार की बात आई ना, बहुत बड़ी बात, बढ़िया बात है. तो दूसरा ग्रंथ है उसकी वो भेजा आपने मुझे? हाँ, मैंने ईमेल में भेजा है 2 पंचाध्यायी का. अच्छा, ठीक है. हाँ, नेक्स्ट टाइम आप उन कर सकते हैं. ठीक है. ओके. तो आप जिनवाणी ले लो. हाँ, તમે લ્યો આજે જીનવાણી. લઈ લો ભાઈ તમે. લ્યો તમે લ્યો તમે કોક દી અમને લાભ મળે ને તમારે. બોલો. ચાલો, અત્યારે તો હવે આપણે નાનકડી જ લઈ લઈએ. 12:30 થઈ ગયું છે. ચાવાણી કે જ્ઞાન સે સુજે લોકાલોક, સોવાણી મસ્તક નમો સદા દેતો દોક. બોલો જીનવાણી માતનો જય હો. જય હો. સર્વ 24 તીર્થંકર ભગવંતોનો જય હો. સર્વ મુનિ ભગવંતોનો જય હો. આપણા પરમ કૃપાળુ પૂજ્ય ગુરુ કહાન દેવનો જય હો. પૂજ્ય ભાઈ શ્રીની અમૃત વાણીનો જય હો. બેન શ્રીનો જય હો. જય જયકાર હો. જૈન ધર્મનો જય હો. સૌને જય જિનેન્દ્ર. સાદર જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ. જય જિનેન્દ્ર. ભાઈ કોણ બોલો છો ભાઈ? હું પ્રેમ બોલું છું. હા, પ્રેમભાઈ બોલો. જય જિનેન્દ્ર બધાને. હા ભાઈ.